ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಅಂತ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭಕ್ತರು ಇವತ್ತು ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗಾಗಿರೋ ಅವಘಡದಿಂದ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೋಗಿರೋದೇ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಲ್ ತುಳಿತ ಉಂಟಾಗಿರೋದು, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಡಿ. ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇವತ್ತು 10 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಜನ ಸೇರೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್. ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭಕ್ತಗಣ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತ ಸಾವು ನೋವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಕಾಲ್ ತುಳಿತದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಡಿ ಅಂತ. ಸಂಗಮ್ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬೇಡ, ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं हमारे भारतवर्ष में। सनातन धर्म की परंपराओं के अनुसार जितने भी तीर्थ है उनके तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज। प्रयागराज तीर्थों के राजा इसलिए हैं, यहाँ पे कल्प वृक्ष है और पूरे विश्व में और पूरे भारतवर्ष में सब जगह हनुमान जी की मूर्ति आप देखेंगे तो हनुमान जी या तो बैठे हुए देखेंगे या खड़े हुए देखेंगे या संजीवनी लाते हुए देखेंगे। परंतु अगर विश्राम की मुद्रा में यदि लेटे हुए हनुमान जी कहीं पर हैं तो वो प्रयागराज में विराजमान है। और प्रति वर्ष गंगा मैया उनको स्नान कराने के लिए प्रति वर्ष गंगा वहां तक जाती है, हनुमान जी को स्नान करा करके तब पीछे हटती है। तो ऐसा यहाँ का विधान है प्रयागराज का। और प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं और यहाँ पे हर 12 वर्ष में कुंभ लगता है और 6 वर्ष में अर्ध महाकुंभ लगता है। और इस वर्ष का जो महाकुंभ है ये 144 वर्ष बाद ज्योतिष गणना के अनुसार जो नक्षत्र का योग बना है वो ऐसा योग बना है जिसमें संपूर्ण सृष्टि की दिव्य आत्माएं अपनी शक्तियों के साथ, ईश्वरी शक्तियों के साथ यहाँ पर विराजमान है। और संपूर्ण आध्यात्मिक और भौतिक को देखते हुए अगर हम देखें तो आध्यात्मिकता में जितने भी नागा सन्यासी हैं जो हिमालय में तप करते हैं वो सब यहाँ पर अपने तप के साथ विराजमान है। और पूरे विश्व के धर्मात्मा यहाँ धर्म कर रहे हैं और महात्मा यहाँ तप कर रहे हैं और परमात्मा यहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं। तो धर्मात्मा, महात्मा और परमात्मा का संगम यदि कोई है इस समय तो वो प्रयागराज है। ग्रेट। प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं हमारे भारतवर्ष में। सनातन धर्म की परंपराओं के अनुसार जितने भी तीर्थ है उनके तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज। प्रयागराज तीर्थों के राजा इसलिए हैं, यहाँ पे कल्प वृक्ष है
और पूरे विश्व में और पूरे भारतवर्ष में सब जगह हनुमान जी की मूर्ति आप देखेंगे तो हनुमान जी या तो बैठे हुए देखेंगे या खड़े हुए देखेंगे या संजीवनी लाते हुए देखेंगे। परंतु अगर विश्राम की मुद्रा में यदि लेटे हुए हनुमान जी कहीं पर हैं तो वो प्रयागराज में विराजमान हैं और प्रति वर्ष गंगा मैया उनको स्नान कराने के लिए प्रति वर्ष गंगा वहां तक जाती है, हनुमान जी को स्नान करा करके तब पीछे हटती है। तो ऐसा यहाँ का विधान है प्रयागराज का। और प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं और यहाँ पे हर 12 वर्ष में कुंभ लगता है और 6 वर्ष में अर्ध महाकुंभ लगता है। और इस वर्ष का जो महाकुंभ है ये 144 वर्ष बाद ज्योतिष गणना के अनुसार जो नक्षत्र का योग बना है वो ऐसा योग बना है जिसमें संपूर्ण सृष्टि की दिव्य आत्मा है अपनी शक्तियों के साथ, ईश्वरी शक्तियों के साथ यहाँ पर विराजमान है और संपूर्ण आध्यात्मिक और भौतिकता को देखते हुए अगर हम देखें तो आध्यात्मिकता में ಇವಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯತೀಶ್ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯತೀಶ್, ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ನೀವಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭಕ್ತರು ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಅವಘಡ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸದ್ಯದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? ಪವಿತ್ರ, ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದೊಂದು ದೇವರ ಸ್ಥಳ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತ ಅಮೃತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಂತಹ ದಿನ, ವೆರಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದಿನ ಇವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ ಜನ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಗಣಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸ್ನಾನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಾಟ ಮತ್ತೆ ತಳ್ಳಾಟ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅವಘಡ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಯಸ್ಥಾನ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ತಳ್ಳಾಟ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಬಿದ್ದು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಭಮೇಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 4 ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. 4 ವೇಯಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ವೇಲು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಭಕ್ತಗಣ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯತೀಶ್, ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 15 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರಬಹುದು ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಸಾವಾಗಿದೆ? ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಡಿ ಅನ್ನೋ ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರ ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಭಕ್ತರು ಅಂತ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ, ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಇಂದ ಸಂಗಮ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟೈಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು. ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜನರು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ತರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇವತ್ತು ಶಾಹಿ ಸ್ನಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶಾಹಿ ಸ್ನಾನ ಎತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಸ್ನಾನ ಇವತ್ತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಹತ್ರವಾಗ್ತೀವಿ, ದೇವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಡೀತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ನು ನಿಖರವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೂ 1 ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ವಿಶಾಲವಾದಂತ ಪ್ರದೇಶ. ಸೊ ಯಾವ ವೇಲ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ವೇಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಇರುವಂತ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಸ್ಥಳ ಇದು. ಬಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನದಿ ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ 3 ಹರಿದು ಬರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಪಾಲಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಮತ್ತಿನ್ನಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ
ಶಾಹಿ ಸ್ನಾನ ನಿನ್ನೆ ನೈಟಿನ ಕೂಡ ಶುರು ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ನೈಟ್ ಇಂದ ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಕೂಡ ಶಾಹಿ ಸ್ನಾನ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪವಿತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯತೀಶ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನು ಈಗ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯತೀಶ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ರು, ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಎಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಾಗಿರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಇದರ ನಡುವೆ ಜನ ನೂಕು ನುಗ್ಲು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ರೌಡನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಖ್ಯೆ. महाकुंभ मेले के बारे में। महाकुंभ मेला यहाँ पर जो अमृत की वर्षा है, वह अमृत की वर्षा इस समय वर्तमान समय में परमात्मा के द्वारा अमृत तो नहीं बरसता, यहाँ पर संतों की वाणी की अमृत वर्षा है। उसे प्राप्त करने के लिए भी सद्भावना का होना जरूरी है। जो सद्भावना से शरणागत होकर के संतों के शब्दों का सम्मान करते हुए उसे अपने जीवन में अनुसरण में उतारता है, वही इस महाकुंभ से अमृत का पान प्राप्त करता है। शब्दों का ही अमृत है। अगर अमृत बरसता तो तन ना जाने कितने अमर हो जाते। जो नाशवान तन है वो कभी अमर नहीं हो सकता, और आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा कभी मरती नहीं। उस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का यह कुंभ महामेला है, जिसमें संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो। महाकुंभ मेले के बारे में। महाकुंभ मेला यहाँ पर जो अमृत की वर्षा है, वह अमृत की वर्षा इस समय वर्तमान समय में परमात्मा के द्वारा अमृत तो नहीं बरसता, यहाँ पर संतों की वाणी की अमृत वर्षा है। उसे प्राप्त करने के लिए भी सद्भावना का होना जरूरी है। जो सद्भावना से शरणागत होकर के संतों के शब्दों का सम्मान करते हुए उसे अपने जीवन में अनुसरण में उतारता है, वही इस महाकुंभ से अमृत का पान प्राप्त करता है। शब्दों का ही अमृत है। अगर अमृत बरसता तो तन ना जाने कितने अमर हो जाते। जो नाशवान तन है वो कभी अमर नहीं हो सकता, और आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा कभी मरती नहीं। उस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का यह कुंभ महामेला है, जिसमें संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो। महाकुंभ मेले के बारे में।